મહારાષ્ટ્રના બદલાપુર કેસના આરોપી અક્ષય શિંદેનું એન્કાઉન્ટર, રાજનીતિ અને બોમ્બે હાઈકોર્ટના સવાલો. મુંબઈ સમાચાર કરી રહ્યું છે એક કડીનો પર્દાફાશ કે કેવી રીતે બોમ્બે હાઈકોર્ટને લાગી રહ્યું છે કે આ એન્કાઉન્ટર નથી. તો શું મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણી પહેલાં હિન્દુઓનો સાથ મેળવવા માટે અક્ષય શિંદેનું એન્કાઉન્ટર એ રાજકીય હત્યા છે? જુઓ પૂરી કહાની શિંદે એન્કાઉન્ટર મુંબ્રા બાયપાસ પર. અક્ષય શિંદેનું આ એન્કાઉન્ટર થયું. બદલાપુર કેસનો આરોપી કેમ મરાયો? બોમ્બે હાઈકોર્ટે શી આપી પ્રતિક્રિયા? શું દુષ્કર્મના આરોપીનો થયો બદલો પૂરો? મુંબઈના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લાગેલા પોસ્ટર્સ શું કહે છે? શું હકીકતમાં જ બદલાપુર કેસના દુષ્કર્મ આરોપીને ઠાર મારી કરાયો છે બદલો પૂરો? આરોપી અક્ષય શિંદેના કથિત એન્કાઉન્ટર પર મહારાષ્ટ્રમાં ચાલી રહી છે મોટી રાજનીતિ. ટૂંક જ સમયમાં મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીના બ્યુગલ વાગવાના છે. તે વચ્ચે અક્ષય શિંદેનું કથિત એન્કાઉન્ટર રાજકીય છે એવા સવાલો વચ્ચે બોમ્બે હાઈકોર્ટે અક્ષય શિંદે મોત મામલે તીખા તેવર દર્શાવતા આકરા સવાલો કર્યા. બોમ્બે હાઈકોર્ટે કહ્યું કે અમે આને એન્કાઉન્ટર નહીં કહી શકીએ. સરકારી વકીલે કોર્ટને કહ્યું કે અક્ષય શિંદે કેસ સીઆઈડીને સોંપાઈ ગયો છે અને રાજ્ય સીઆઈડીએ તેની તપાસ પણ શરૂ કરી દીધી છે. પહેલી તપાસ અક્ષય વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસની અને બીજી તેના મોતની. કોર્ટ સામે ઘટનાક્રમ. શિંદે એન્કાઉન્ટર કેસ બન્યો મુંબ્રા બાયપાસ પર. શિંદેને માથાના ભાગે જમણી બાજુ વાગી પોલીસની ગોળી. અક્ષયે 9 mm જૂની પિસ્તલથી કર્યું હતું ફાયરિંગ. પોલીસને થાપાના ભાગે વાગી ગોળી. શું એન્કાઉન્ટર માથામાં ગોળી મારીને કરાય છે? અમે આ ઘટનાને એન્કાઉન્ટર નહીં કહી શકીએ. કોર્ટે કહ્યું એન્કાઉન્ટરની પરિભાષા જ અલગ હોય છે. The first point is highlighted by the court that it appears from the record that Akshay Shinde was shot dead on a point blank range. It was the first incident. Second, it was been pointed that the first appears that why hand wash and fingerprints and whether the CCTV footages from the Taloja prison till the hospital have preserved or not. If not preserved, is required to be preserved. Thirdly, the main, if the FIR is registered against Akshay Shinde for attempt to murder, why the deceased father complaint is not registered and treated as an FIR? On that aspect, the court, the state has been submitted before the court that he will take instructions, and they had registered an ADR with that aspect. And with that aspect, the ADR and that the court inquiry is going conducted with the CID. And the CID has not been handed over the papers to the CID from the local police. On that, it was the court has very disappointed on that point. If the matter is handed over to the CID, why the paper is not handed over to the CID? And on that aspect, the APP has submitted that during the course of the day, they will hand over the paper to the CID. And that aspect, they had many questions has been unanswered by the APP with respect of Akshay Shinde's death encounter. It appears also that whether Akshay Shinde was a very professional handler of a weapon, because between the 4 police officers, he is snatching a revolver, loading the weapon and firing at the police party. It is not at all believed that the story of the prosecution cannot be, a prudent man can't oath. It is a case of bogus encounter, and it has been made only and only with an intention to win the upcoming election in the Maharashtra State Assembly, because it is crystal clear only the ruling party can be getting the advantage of this killing, because
no encounter was been made in so far in this before, but at present why it has been happened? Because there is an anger against the Akshay Shinde, not only in Badlapur but only in the state of Maharashtra, as compared to the more heinous crime was also committed in the Shilfata against one woman who was been raped and murdered. But no such action has been taken. Itself, the act of the state authority and police itself, it speaks that there is a biasness, and only with an intention to take a political gain, they had been doing such an illegal act. There should be a rule of law. Rule of law should be prevail for the democratic and the constitutional state. આપને જણાવી દઈએ કે શાળામાં સફાઈ કામદાર તરીકે કામ કરતા અક્ષય શિંદેને તપાસ માટે તલોજા જેલમાંથી બદલાપુર લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. જ્યારે પોલીસ વાહન મુંબ્રા બાયપાસ પર પહોંચ્યું ત્યારે શિંદે એક પોલીસ કર્મીની બંદૂક છીનવી લીધી અને સહાયક પોલીસ નિરીક્ષક પર ગોળીબાર કર્યો. તેમણે કહ્યું, અધિકારીએ કહ્યું કે જવાબી ગોળીબારમાં શિંદે ઘાયલ થયો છે. 12મી ઓગસ્ટના રોજ શાળાના શૌચાલયમાં 2 છોકરીઓ સાથે કથિત રીતે જાતીય શોષણ કરવામાં આવ્યું હતું. અક્ષય શિંદેની 17 ઓગસ્ટે ધરપકડ કરવામાં આવી. આ પહેલા મંગળવારે મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેની આગેવાની હેઠળની શિવસેના અને રાજ ઠાકરેની મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાએ બદલાપુર એન્કાઉન્ટરમાં સામેલ પોલીસ કર્મીઓને રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરી. રાજ્યમાં બંને પક્ષોએ મંગળવારે બદલાપુર જાતીય શોષણ કેસના આરોપીને મારવામાં સામેલ પોલીસ કર્મીઓ માટે ઇનામની જાહેરાત કરી. બદલાપુરના આરોપીઓને હત્યાની ઉજવણીમાં મહારાષ્ટ્રે શિવસેના અને મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના સૌથી આગળ હતા. જ્યારે વિપક્ષે આરોપીના મોતના સંજોગો પર સવાલ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. વિરોધ પક્ષના નેતાઓ દાવો કરી રહ્યા છે કે આ એક ઘાતકી હત્યા છે અને તપાસની માંગ છે. સંજય નિરૂપમે કહ્યું કે જો તે નકલી એન્કાઉન્ટર હોય તો પણ તેને વધારે મુદ્દો બનાવવાની જરૂર નથી. મમતા બેનર્જી ન્યાય નથી આપી શક્યા. શિંદે સરકારે ન્યાય આપ્યો છે. વાલીબેન અને સલામતબેન બંને ધ્યેય છે. અક્ષય શિંદેની માતા અને પરિવારે પોતાના પુત્રની હરકતોથી દૂર રહેવું જોઈએ. હવે જ્યારે બોમ્બે હાઈકોર્ટે મહારાષ્ટ્ર પોલીસની નીતિ અને નિયત પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે બોમ્બે હાઈકોર્ટ હવે જ્યારે આગલી સુનાવણી કરશે ત્યારે પૂરતા પુરાવાઓ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ પાસે માગ્યા છે અને સંભવ છે કે આ કેસની સુનાવણી આવતા અઠવાડિયે થશે. ત્યાં સુધીમાં મહારાષ્ટ્ર પોલીસે એ તમામ પુરાવાઓ આપવા પડશે જેના પર હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મુંબઈ સમાચાર.